صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، وإلى حضرة جميع العلماء والأولياء والصالحين، ثم إلى أرواح أمهات المؤمنين سيدتنا خديجة الكبرى وسيدتنا عائشة الرضا، وإلى بنت الرسول سيدتنا فاطمة الزهراء البتول، وإلى روح سيدنا الحسن، وإلى روح سيدنا الحسين، ثم إلى روح الإمام المشارق والمغارب أسد الله الغالب سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وبني عبيد الله، وإلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي وعلى رسوله وفرعهم وجميع سادتنا علي وعلى أجمعين وكافة أهل تاريخ مسيون، ثم إلى روحي السيد عمر وابن سالم صاحب تنجمة، وإلى روحي السيد مخدوم صاحب تنجمة، وخصوصا إلى روح مؤلف هذا الكتاب صاحب راتب الكتب الإرشاد ووث العباد والبلاد سيدنا الإمام الكتب الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد، وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة، ثم إلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها، خصوصا إلى أرواح آبائنا أو أمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأجدادنا وجداتنا وأساتذتنا ومشايخنا، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة برحمته ويوصل لهم ثواب ذلك منا إليهم، ثم إلى حضرة سيدنا الإمام الحافظ المسلم الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن عبد العزيز أبي بكر بن سالم، وسيدنا الوالد أبويا الأستاذ الحبيب حمد بن نجيب بن محمد بن حامد بن أبي بكر بن سالم وتلميذهما، سيد الوالد المربي الروحي أبويا الحبيب محمد شكري بن علي بن شهاب الدين، وإلى حضرات والدينا وعلى هذه النية وكل نية صالحة، وإلى حضرة النبي سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kembali mengumpulkan kita bala-bala malam hari ini dalam pengajian rutin kita di Musalla Raudhatul Jannah, dan khusus malam ini kita alihkan di malam Jumat, ganti malam Kamis yang kemarin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan melanjutkan pembacaan kitab Sabilul Iddikar yang dikarang oleh Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, yang judul lengkapnya Sabilul Iddikar wal I'tibar bima yamurru bil insan wa yanqadi lahu minal a'mar. Satu kitab yang menceritakan kepada kita tentang umur manusia, pembagian umur manusia, dan kita telah menyelesaikan pembahasan mengenai umur yang pertama,
Malam kini kita bakal masuk pembahasan yang baru, yaitu al-umur tsani, umur yang kedua. Dari mana umur yang kedua itu dimulai? Wa huwa min hin khurujil insan min batni ummihi bil wad'i. Kata Imam Abdullah Al-Haddad, dimulai dari sejak khurujil insan, keluarnya manusia, min batni ummihi, dari perut umaknya, bil wad'i, melalui persalinan, melahirkan. Itu titik mulainya umur yang kedua. Semenjak lahir, kita lahir ke dunia, keluar dari perut umat. Sampai kapan berakhirnya umur yang kedua? Ila hin khurujihi minad dunya bil maut. Kita keluar dari dunia melalui pintu kematian. Inilah umur yang kedua. Dimulai dari lahir, selesai ketika kita mati. Dan kata Imam Haddad, wahada, umur yang kedua ini, huwa awsatul a'mar, dia adalah umur yang pertengahan, wa maqsuduha, dan inilah umur yang menjadi tujuan penciptaan makhluk. Jadi dari pembagian umur itu, umur yang paling penting itu, yang paling menentukan, itu umur yang kedua. Itu umur ketika kita hidup di dunia. Umur inilah yang menjadi tujuan penciptaan makhluk, terutama manusia. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah Allah. Nah, tugas menyembah Allah itu di mana? Di umur yang kedua itu nih. Di umur ketiga, dimulai dari masuknya ke dalam kubur, ada lagi kita nyembah Allah. Tinggal nerima hasil dari apa yang kita buat di umur yang kedua ketika hidup. Inilah umur yang inti, yang terpenting, kata Imam Haddad. Wa fihi muddatut taklif, dan di dalam umur tersebut, umur yang kedua ini, di situ ada yang namanya taklif, ada pembebanan syariat. Berupa apa? Bil amri, ada yang sifatnya perintah, seperti sholat, puasa. Ada juga wan nahi, yang sifatnya larangan. Tak boleh minum khamar, tak boleh berjudi, tak boleh berzina dan lain sebagainya. Jadi ada taklif, pembebanan di situ, pembebanan syariat yang berupa perintah ataupun larangan. Orang yang kena beban syariat itu disebut mukallaf. Mukallaf, kita nih kalau mukallaf, orang yang dikenai beban syariat. Wa fihi muddatut taklifi bil amri wan nahyil ilahiyain alladaini alaihima yatarattabu thawabu wal iqab. Nah, bagi dari perintah, kepatuhan terhadap perintah, kepatuhan kita terhadap larangan, maka ini kemudian akan menghasilkan ats-tsawab wal iqab. Ats-tsawab itu ganjaran pahala, wal iqab siksaan.
Tergantung dari apa? Kepatuhan kita terhadap perintah dan larangan. Wan na'imul mu'abbadu fi jiwarillahi azza wa jalla. Dan juga bagi muara akhirnya adalah nikmat yang abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu di surga, awil adzabul mukhallad, atau azab yang kekal di neraka, awal bu'du anillahi azza wa jalla, dan kita menjadi jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Muara akhirnya baru dapat nikmat atau apa dapat azab. Nentukannya di mana? Di umur yang kedua ini. Ini sebagaimana yang kami sampaikan di awal kita ngaji kitab ini, ibu-ibu, tak ada kami baca perkata tidak. Kita ambil poinnya, intisari dari apa yang ingin disampaikan Imam Haddad. Wa qad dzakarallahu ta'ala hadzal amr, a'ni al-hamla wa ma fihi min tilkal madahir wal atwar fi ghairi ma ayatin min kitabih al-aziz. Jadi tentang perkara ini, tentang tahapan kejadian manusia sebelum dia lahir, ini dijelaskan oleh Allah, kata Imam Haddad, dalam banyak ayat-ayatnya. Di antaranya adalah di firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surah Al-Mu'minun, itu tentang kejadian manusia, ayat 12 sampai 14, di mana Allah taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Dan sungguh, kata Allah, kami telah menciptakan manusia itu min sulala, daripada saripati. Saripati apa? Mintin, saripati tanah. Jadi dalam kitab Daqaiqul Akhbar, di mana tanah, jadi waktu nak nyiptakan kita nih, malaikat itu diperintahkan oleh Allah ngambil bagian tanah di bumi. Dicarinya, ini diambilnya. Saripati tanah ini itulah yang dimasukkan ke rahim. Tanah itu diambil di mana? Di mana tanah itu diambil, maka disitulah, kata Al-Imam Abdul Rahim Al-Qadi, yang bersangkutan bakal mati. Berarti posisi tanahnya diambil di situ. Jadi kata Allah diciptakan dari saripati tanah. Kemudian summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian saripati tanah itu kami jadikan nutfah. Nutfah itu air mani. Fi qararin makin, yang kami simpan di tempat yang kokoh. Fi qararin makin, maksudnya tempat yang kokoh itu rahim, disimpan di situ. Kemudian dari nutfah, dari tetesan air mani ini, thumma khalaqna nutfata alaqah. Kemudian kami jadikan air mani itu alaqah, segumpal daging. Ila qaulihi azza min qail, sampai akhirnya firman Allah taala, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ahsanul khaliqin, pencipta yang paling baik. Di Al-Mu'minun ayat 12, 14 sampai 14. Proses kejadian kita di dalam perut. Wa waradat ahaditsu fi dzalika katsiratun 'anil rasul sallallahu wasallam alaihi. Dan begitu pun di dalam hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak menceritakan tentang proses kejadian ini, Bapak Ibu. Kalau tadi ayat Al-Qur'an, sekarang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa min ajma'iha aw wa ajma'uha, dan
di antara hadis yang paling lengkap, kata Imam Haddad, yang menceritakan tentang proses kejadian manusia, hadithu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Itu termasuk bahkan inilah hadis yang paling lengkap, kata Imam Haddad, tentang proses kejadian manusia. Hadis ini al-madhkur fi sahihain, disebutkan di dalam dua kitab sahih. Maksudnya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ada hadis ini. Apa bunyi hadisnya? Qal haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Telah memberitakan kepada kami baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq, dan beliau adalah as-shadiq al-masduq, orang yang jujur lagi bisa dipercaya omongannya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Inna ahadakum yajma'u khalqahu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Sesungguhnya kalian itu, kata Nabi, berada di dalam perut ibu kalian arba'ina yawman, 40 hari, nutfah, dalam bentuk air mani. Jadi bentuk kita berupa air mani itu 40 hari dalam perut rumah. 40 hari. Thumma yakunu alaqatan mithla dhalik. Kemudian jadilah alaqah, segumpal daging, 40 hari juga. Mithla dhalik, berarti lah berapa? 80 hari. Thumma yakunu mudghatan, kemudian jadi segumpal daging, mithla dhalik, baik itu juga arba'ina yauman, 40 hari. Berarti 120 hari. 120 hari. Berapa bulan berarti? 4 bulan. Makanya dalam fikih, kalau ada orang ngandung, tiba-tiba bahasa kita keguguran, tapi usia kandungannya itu belum sampai 4 bulan, maka Bapak belum dinamai keguguran. Kenapa? Karena belum ditiup ruh. Belum ditiup ruh. Kemudian summa yursilullahu ilaihil malak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada dia al-malak, malaikat. Satu malaikat, fayunfakhu fihi ruh, ditiupkan kepada dia ruh. Baru hidup budak ni. Fayunfakhu fihi ruh, ditiupkan ruh. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Maka kemudian ketika ditiupkan ruh, setelah itu wa yu'maru bi arba'i kalimatin, ditetapkanlah 4 perkara. Ini kan jadi cerita kita dalam perut umat. Ditiupkan ruh, ditetapkan 4 perkara. Perkara apa? Bikat rezekinya, wa ajlihi, ajalnya, wa amalihi, amalnya, wa syakiyin au sa'idin, apakah dia termasuk orang yang celaka ataukah dia termasuk orang yang beruntung. Ditetapkan 4 perkara itu: rezeki, ajal, amal, kemudian celaka atau beruntung, celaka atau selamat. 4 hal itu. Rezeki ditetapkan oleh Allah. Jalan tertulis rezeki itu. Tinggal nyala nih baik. Tinggal nyala nih baik. Maka tak usah dibuyankan oleh apa, mencari itu. Itu tuh barang lah cetok, lah ditetapkan sudah. Kita tinggal nerimo bagian.
Jadilah disebutkan ketika kita dalam perut itu, rezekimu dari lahir sampai ke mati ya sekian. Maka kita takkan mati Bapak Ibu sebelum menghabiskan rezeki yang sudah ditetapkan. Jadi selagi ada umur, masih ada nyawa, makan masih ada rezeki. Apa tak naruh rezeki lagi berarti orang tuh mati. Maka sedang-sedang baik mencari itu, bukan tak boleh kaya, bukan. Tapi jangan pula dipermudah oleh mencari dunia tadi. Sampai ibadah kemudian tinggal itu kan buyang namanya. Begawailah dia pontang-panting siang malam. Baik itu Allah oleh. Ada orang Bapak Ibu, begawai kok luar biasa. Tak tahu lagi di waktu. Malam masih orang lah tidur, dia masih misal mayang tinggal oleh pegawai tadi. Kapok masih baik itu. Ya ndak juga misal tempat tu gerot masih baik itu. Ada yang pecah biasa baik. Malah kita melihatnya bukan siapa kan pegawai apa hari santai, duit itu terus masuk. Ada yang baik itu. Ayo payah lah bagian. Bagian. Nah, tinggal nyala nih bagian di dunia ini. Maka kita diajarkan wirid oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap selesai salat. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Allahumma la mani', ya Allah, la mani', tidak akan ada yang mampu mencegah ma a'taita, apa-apa yang telah engkau tetapkan untuk datang. Apa yang menjadi bagian kita itu tuh jatah kita nian, rezeki kita, tak naruh seorang pun manusia siapapun itu yang pacak menghalangi sampainya rezeki itu ke kita. Apa nih kita tertulis di kitab nih kita kan sampai itulah, entah bagaimana caranya Allah nyampaikan, pasti jadi nih kita. Wala mu'tiyah, wala mu'ti, dan kalian tidak akan mampu mendatangkan wala mu'tiyah lima mana'ta, apa-apa yang dicegah oleh Allah. Artinya apa yang bukan menjadi bagian kita, ngubah mana usaha kita, tak bakal dapat. Jadi sudah kita menjalani hidup dengan pegawai, bukan karena rezeki itu dari pegawai. Rezeki itu sudah ditetapkan oleh Allah. Kita pegawai itu karena pegawai itu ibadah. Pegawai itu ibadah, mencari itu ibadah. Bahkan dulu pernah kami sampaikan, disebutkan Imam Ghazali di dalam kitab Ihya, ada kata baginda Nabi SAW, dosa-dosa yang tak pacak terhapus dengan banyaknya solat, puasa, melainkan dengan apa? Dengan jerih payahnya seorang laki-laki mencari nafkah untuk keluarganya. Jadi ibadah, pegawai itu ibadah. Kemudian ditetapkan ajalnya. Ajal kita ditetapkan oleh Allah. Apa ajalnya ditetapkan? Sedetik tak pacak maju, dan sebaliknya sedetik tak pacak dimundurkan. Apa datang waktunya nak mati, mati. Lah kita tegah misalnya uji kita, ada orang misalnya naudzubillah kita berlindung kepada Allah. Mudah-mudahan Allah jaga kita dari segala bala dan musibah. Misalnya ada musibah kecelakaan, tiba-tiba uji keluarganya, lah omongkan dia nih, tak usah keluar, tak usah keluar rumah, tak usah berjalan. Nak bak mana baik dia lagi, mati itulah masih hari itu. Ajal tak baca. Ketetapan Allah Subhanahu wa taala, wa amalihi, amal kita, wa syaqiyin aw sa'idin,
kita bakal menjadi orang yang celaka atau orang yang beruntung. Itu sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian baginda Nabi SAW melanjutkan, fawalladzi la ilaha ghairuh, maka demi zat yang tidak ada ilah selain dia. Nabi bersumpah, demi zat yang tidak ada Tuhan selain dia, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah, sesungguhnya ada di antara kalian, kata Nabi, orang-orang yang hari-hari ini beramal bi amali ahli jannah, dengan amalan ahli surga. Jadi gawe orang ikon hari-hari ke masjid, ngaji, pokok gawe-gawe baik, amalan-amalan ahli surga. Sehingga Nabi menggambarkan hatta mayakunu bainahu wa bainaha, jarak orang ikon dengan surga tidak tersisa illa diraq, kecuali satu hasta, sekitar 45 cm, 45 sampai 50 cm jarak dia dengan surga lagi. Ngapa? Rasanya man melihat lewonya di dunia itu orang itu ceto benar masuk surga. Wah itu kira-kira cala ceto bakal jadi ndeknya. Ngapa? Ia tak baca melihat gawenya hari-hari kan. Nah, amalannya tuh baik kau pecah. Amalan ahli surga kalau yang digawekannya banyak tuan lah hari-hari. Oh lah parahnya surga. Tapi apa yang terjadi, kata Nabi, fayasbiqu alaihil kitab, tapi kemudian dia didahului kitab. Kitab yang dimaksud di sini adalah ketentuan takdir Allah. Ketentuan takdir Allah. Takdir yang tadi dia dituliskan sebagai orang yang celaka atau orang yang beruntung. Akhirnya fayamalu bi amali ahlin nar. Di akhir-akhir hayat dia ternyata orang ini mengerjakan amalan ahli neraka. Fayadkhuluha, maka akhirnya mati masuk neraka. Sebaliknya kata Nabi, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar. Ada orang yang hari-hari amalannya itu amalan ahli neraka. Wow, mayang itu tak ulah. Tak ulah mayang itu nih, lemak man mayang misal kali tahun mayang raya tak ada juga. Tak ada ni yang rai ke pusam sehingga tak ulah kena air mayang. Segala gawe ko, gawe tak baik itu di dia ada galo. Sehingga orang-orang beranggapan enggak iko anu apa itu ceto neraka tu ulah iko. Masuk neraka ngapa? Tak narabian. Wah jika kita ngeri si anu itu man mati. Pak Gaya misalnya, malaikat tadi ladas ngebuki dia tadi, ikut dia, cuma malaikat kau. Tetap masuk neraka je kita orang ikut. Tapi apa yang terjadi kata Nabi, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', tidak tersisa jarak antara dia dan neraka kecuali satu dhira', lah dekatnya dia dengan neraka, fayasbiqu alaihi alkitab. Tapi kemudian ketetapan takdir Allah mendahului dia. Yang terjadi adalah fayamalu bi amali ahli jannah. Di akhir hayatnya, akhir-akhir kehidupannya, dia mengerjakan amalan ahli surga, fayadkhuluha, akhirnya masuk surga. Rawahu Bukhari wa Muslim. Ini hadis sahih, sanad sahih. Artinya apa kata Imam Haddan? Bukan berarti Bapak Ibu hadis ini kemudian menjadikan kita dah berarti anu hidup ini udah lah basing-basingnya kayak gini menuju Tuhan bakal masuk surga dan nak mati itu benar namun tuh ya tahu lagi nak hari-hari nak jari-jari ibadah iko percaya di kita apa nuju Tuhan nak terbenar payah lah nggak terlewat apa nuju Tuhan nak terbenar pas nak mati berubah. Uji Imam Haddad bukan baik itu memahami hadis ini. Maknanya apa? Wa fi hadzal hadits sahih ma yujibu azimal khauf. Ini mewajibkan azimal khauf, takut yang besar. Hendaknya memiliki rasa takut yang besar. Siapa? Lil muti'in al muhsinin. Orang yang senantiasa taat, orang senantiasa berbuat baik. Maksudnya, walaupun kamu tuh hari-hari galak beramal, galak ibadat, tapi tetap harus naruh rasa takut yang besar dengan Allah. Ngapa? Tak tahu kesudahan kita.
Bagaimana akhirnya kayak gitu. Jadi jangan merasa tenang. Oh ya aku galak kelanggar tiap hari aku 5 waktu kalau surga lagi itu jangan itu. Oh, misal jangan tenang. Walaupun hari yang dilakukan itu gawe baik. Nah kata Imam Haddad, fadlan anil asinal musiin. Kalaulah ahli taat, ahli kebaikan disuruh mempunyai takut yang besar, fadlan, apalagi ahli maksiat tanpa harus takut. Bukan biarkan baik lagi. Kalau itu benar, orang yang galak taat lagi disuruh ringam, mulu ringam. Apalagi yang hari gawanya tak benar, itu belahan ringam. Nah itu kendaknya tuh. Jadi kita apa ibu-ibu, bapak-bapak jangan merasa aman dengan amal-amal yang sudah kita lakukan. Terus takut ngapa? Tak tahu kesudahan Pak Mano. Kata Imam Haddad, seseorang itu baru boleh sombong lah sudah nyemerang sirot. Hanya nyemerang sirot tuh kayak gitu. Jeramba di atas neraka tuh. Lah nyemerang nak hori lah. Tak ada lagi sudah itu. Nah, masuk surga rian kapunya. Apa belum nyemerang kaki dulu nak ladas. Apalagi nyemerang baru hori. Masuk nih yang anda untuk. Man lagi belum nyemerang, no, tak usah. Belum tenang. Nak sombong, apabila sudah nyemerang, baru sombong lagi Imam Haddad. Artinya Bapak Ibu apa? Kita jangan bangga dengan keadaan kita dan kemudian sebaliknya kita meremehkan keadaan orang-orang lain. Yang kita lihat barangkali orang tersebut masih bakari akrab dengan maksiat. Kita tak tahu kalau terbalik kayak gitu. Terbalik. Jadi apa perasaan yang harus muncul di hati kita ketika melihat orang berbuat maksiat? Sedih dan kita berdoa kepada Allah, ya Allah rompakannya orang itu, perbaiki keadaan dia dan aku minta ya Allah aku jangan nak jadi baik kok. Baik itu berdoa, bukan kita celok kayak ringam kalau terbalik tadi, terbalik apa kesudahan, maka tak boleh sombong. Masih ingat Bapak Ibu cerita yang ikutnya berapa kali kalau tak salah ceritakan di Langgar ini. Ini cerita luar biasa bagi kami, ini sangat menggugah. Dikisahkan bahwasanya ada saat itu seorang ulama nak lewat Jeramba ini kecil, ada Jeramba tak mau nak lewat orang dua, seorang tu lah pacak. Apa ada orang dua belinta ketemu, saya kok harus mundur. Tawa banget kecil berarti Jeramba tadi bawahnya jurang. Tiba-tiba adalah seorang ulama, orang dikenal kiai hebat di tempat itu. Dia nak nyemerang, lah tengah berjalan baru sadar kapok di berang ada juga orang nak nyemerang, bandit terlewat bandit kan. Sama-sama berhenti melihat kiai tadi berhenti, bandit tadi berhenti. Tiba mana siapa nak mundur kan? Tiba-tiba uji bandit itu, aku aja ngalah, tak kena ada kiai ngalah oleh bandit. Aku ke bandit dia tahu diri, merasa hino, dia memuliakan kiai tadi, aja mundur dia. Baik itu melihat bandit ni mundur, apa yang terlintas di hati kiai? Nah kau ni yang mundur, tak kena ada aku. Ketika baik itulah masing-masing kedua orang ini sibuk dengan perasaannya. Jeramba rubuh, mati galau. Kesudahannya bak mana lah? Bandit masuk surga, kiai masuk neraka. Ngapa? Kiai mati dalam keadaan di hati ada sombong, merasa lebih dari bandit tadi, merasa orang baik. Sebaliknya bandit tadi mati dalam keadaan apa? Mahabbah, cinta kepada ulama, menghormati ulama. Itu orang soleh aja mengalah. Maka hati-hati ibu-ibu. Kalau kita hari ini mendapati keadaan kita diberikan oleh Allah, senang, galak, nak ngaji, nak ibadat, bersyukur, bukan sombong, bersyukur dan minta kepada Allah, ya Allah moga awet baik kau terus sampai mati. Sebaliknya kita doakan saudara-saudara kita yang barangkali hari ini masih berkutat dengan maksiat jauh dari Allah, mudah-mudahan Allah perbaiki keadaan mereka. Amin ya rabbal alamin. Bentar.
Nah, kemudian Imam Haddad menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Hajj ayat ke-5. Tsumma nukhrijukum, tentang kelahiran manusia masih. Tsumma nukhrijukum tiflan. Kemudian kami keluarkan mereka itu. Kita kalau tiflan dalam keadaan bayi. Dak kupek keluar. Litablughu asyuddakum. Kemudian mereka mencapai usia baligh. Litablughu asyuddakum. Wa minkum may yutawaffa wa minkum may yuraddu ila ardalil umur likai la ya'lama min ba'di ilmin syai'ah. Wa minkum man yutawaffa. Di antara mereka ada yang kemudian kami wafatkan, mati. Ada kata Allah yang kami panjangkan umurnya. Sampai apa? Ila ardalil umur, sampai dia usia yang banget tua, akhirnya pikun. Ada yang begitu. Ada yang kami buat mati cepat, kata Allah. Ada yang kau panjang lama tak mati-mati gitu. Wah kan begitu, lu sakit, terkapat, lu masih mati. Tak mati-mati. Apa ada yang kita sehat, tentu terkapar mati. Macam-macam. Ada yang mati, kami matikan, kata Allah. Ada yang terus kami panjangkan umur sampai akhirnya dia pikun. Pikun, balik budak. Digambarkan oleh Allah keadaan balik budak ini, likai la ya'lama min ba'di ilmin syai'ah, sehingga mereka tidak mengetahui apa yang sebelumnya mereka ketahui. Orang pikun itu lupa. Ada yang model itu. Tak tahu bagian kita kan yang mana kayak gitu. Mati dan bak mano. Ada amalan dalam Kasyifatus Saja, ibu-ibu. Amalan kata Syekh Nawawi agar terhindar dari mati ngejut. Kalau kamu mudah amalan, cuma amalkan dengan yakin. Sebelum tidur baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali setiap malam sebelum tidur. Insya Allah disebutkan dalam kitab Kasyifatus Saja, Allah bakal jaga rumah kita malam itu dari kecurian, kemalingan, dan juga akan dijaga oleh Allah dari mati secara tiba-tiba. Bukan berarti mati tiba-tiba mencutu mati tak baik, tidak. Bukan lantas kemudian kita berpikir walaupun mati itu tak baik, tak ada saya ngomong baik, tak ada. Ini agar baik, tak ada kita tiba-tiba mati, tekannya gitu. Baca amalannya Bismillahirrahmanirrahim setiap malam sebelum tidur 21 kali. Kemudian fa idza wudi'al insanu min batni ummihi istahala sarikhan. Maka apabila budak kupek itu keluar dari perut emaknya, lahir, maka istahala sarikhan, maka ia akan dengan mudah menangis dengan keras. Budak kupek lahir tuh nangis. Nah, ngapa lah kira-kira budak lahir tuh nangis, Bu? Apa lahir nangis? Oleh ngapa? Disebutkan di kitab ini, wa dzalika min lutamatis syaitan la'anahullah, kena tampar setan, laknatullah. Ditampar oleh setan. Allati lam yaslam minha, tak naruh bayi yang selamat dari tamparan setan ini. Artinya seluruh kupek yang lahir itu nangis. Illa kecuali siapa? Isa bin Maryam wa ummuh. Kecuali Nabi Isa putra Maryam dan ummahnya Maryam. Nabi Isa dengan Siti Maryam lahir do nangis, ndo kena tampar setan.
Orang dua ini. Ya tentunya yang juga tak ada kena tampar setan baginda Nabi SAW. Baginda Nabi juga tak ada nangis. Ngapalah mereka tak ada kena tampar setan? Wa dzalika li anna Allah a'adahuma minha biqauli umma Maryam zaujata Imran. Karena doa Umak Siti Maryam zaujata Imran, bininya Imran. Berarti Imran itu siapa? Imran itu siapa Maryam? Bapak Maryam. Siapa nama umak Maryam itu? Gede Nabi Isa, namanya Hana ini pernah berdoa. Yang doa Hana ini ibu-ibu Allah abadikan di dalam surah Ali Imran ayat 36. Apa doanya? Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Hana minta perlindungan kepada Allah. Untuk siapa? Untuk diri Maryam. Wa dzurriyyataha, dan anak keturunan Maryam. Berarti siapa? Nabi Isa. Minasyaitonir rajim, dari gangguan setan. Nah, karena doa Hana, gede Nabi Isa. Maka seandainya Nabi Isa tu kawin narwana, ndak pulo kena tampar setan. Ngapa? Masuk wa dzurriyyataha kan? Anak keturunan Maryam. Tapi Nabi Isa tak sempat menikah. Bahkan sampai saat ini beliau belum diwafatkan oleh Allah. Masih hidup Nabi Isa. Kepalangan ngomongkan tentang Hana ini sering kami sampaikan di ibu-ibu. Ada amalan ibu-ibu kalau ada budak susah melahirkan. Ini amalan orang lama. Silahkan diamalkan. Bacaannya Hana waladat Maryam. Hana waladat Maryam. Wa Maryam waladat Isa. Hana waladat Maryam, wa Maryam waladat Isa. Ukhruj ayyuhal maulud bi qudratil malikil ma'bud. Nah itulah bacaannya. Agar gampang melahirkan. Apa artinya Hana waladat Isa? Hana waladat Maryam? Hana melahirkan Maryam. Wa Maryam waladat Isa. Maryam melahirkan Nabi Isa. Ukhruj ayyuhal maulud, keluar kau ni budak kupek. Artinya tu ukhruj ayyuhal maulud. Keluar kau budak kupek. Jangan lama dalam ini. Keluarlah bi qudratil malikil ma'bud. Dengan kekuasaan Allah al-Malik al-Ma'bud. InsyaAllah dimudahkan oleh Allah. Ini amalan orang-orang lama kita dapat dari guru-guru kita. Kalau ada budak susah melahirkan, ini bisa dibacakan di air, bisa baca itu. Hana waladat Maryam, wa Maryam waladat Isa. Ukhruj ayyuhal maulud bi qudratil malikil ma'bud. Belum bisa? Dikit lagi ya. Dikit lagi. Wa minas sunnatil ma'muri biha, dan termasuk sunnah yang diperintahkan, yang dianjurkan ketika lahir bayi. Inilah ma'ruf, kita kenal sunnah ini. Ayu adzana fi udhunil mauludil yumna, maka hendaklah diazankan fi udhunil yumna, di telinga kanan budak kupek itu. Di telinga kanannya dipangkan, diazankan. Wa yuqamu lis-salati fi udhunil yusra, dan dilantunkan iqamah, qomat di telinga kiri. Cuma ngebang itu nih, bukan ngebang nak ngajak orang mayang. Jika ikan nyata bukan manu. Aku pernah ada di rumah sakit Wasadin. Tiba-tiba orang ngebang. Ikan jam berapa aja? Kapok ngebang kan anaknya lahir cacang jauh juga. Ada. Dia semangat tadi orang kali sangkoi ngebang orang nak mayang itu. Allahu Akbar kuat.
Tanding baik budak kupet teparak kan di telinga tadi. Allahu Akbar, bukan pulau nak haji. Ya kalau budak tadi tekanjak pulau kena sawan gitu. Nah, mengadarkan bayi ini ibu-ibu, kalau memang tak naruh orang jantan, boleh orang betino. Nah, dibiko lah betino boleh ngebang. Nah, man maghrib isa kita usah nak ngebang dibiko. Kayak gini kayak kerja tak naruh orang ngebang kan, ngobak. Tahu-tahu. Anu aku kesal, Pak, lama lah orang jantan datang, ngambil mic, laju. Ngebang. Tak boleh betina ngebang. Nah, kapan betina boleh mengumandangkan azan? Ikut nih ketika ngadarkan budak kupek. Kalau tak naruh orang jantan, ya benar orang jantan, nyuruh orang jantan, yang tak naruh orang jantan misalnya. Pas kelahiran itu, tak apa dibangkan oleh orang betina. Itulah orang betina boleh ngebang. Khusus untuk budak kupek. Ngebang itu, no ngebang lagi. Boleh ceritakan ngebang. Dah kayak gitu. Masih banyak ini amalan-amalan ibu-ibu ketika budak barulah lahir. Insyaallah kita lanjutkan lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummati sayyidina Muhammad bi haqqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.